अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जे आया जिस तरह के सब मालूम है कि खिता साड़ा जो खिता है वह बुरी तरह तो जंग की लपेट च आ चुका हुआ है। ईरान के उत्ते अमरीका तो इसराइल के जोड़े हमले ने वह मुसलसल जारी ने और इंतहाई तबाहकुन किस्म की जी है उत्थे बमबारी की जा रही है। और ईरान जोड़ा है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर आला क़यादत की शहादत के बावजूद भरपूर तरीके जो दी इस्तादाद है उसके मुताबिक जवाब दे रहा है। लेकिन ज़ाहिरी गल है कि ईरान की फौजी सलाहियत जी है उन्होंने असी अमरीका तो इसराइल के मुकाबले देख सकते हैं वो किन्नी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद जोड़ा है ये कहा जा रहा है कि ये जंग जी है ये दिनों तक नहीं चलेगी बल्कि हफ्तियां तक चलेगी। इस सारी सूरत हाल की वजह तो जोड़ा है पूरी दुनिया जी मुतासर हो रही है। आप बनाए हरमज जी बंद होने के नाल दुनिया की तजारत रुक गई है। खास तौर पर ये असरात जोड़े है ने साढ़े पाकिस्तान के खिते ज़्यादा आ रहे हैं। इस नाल जोड़ा है जो अमरीकी सदर ट्रंप उन्होंने ख्वाहिशात वधियां जा रही ने। हुण तो उन्होंने ये भी बयान दे छड़िया है कि जी ईरान जोड़ा है अपना नवा सुप्रीम लीडर यानी रहबर आला जोड़ा है वो उन्होंने मर्जी के नाल जोड़ा है वह मुंतखब करे। सुनने के विच तो ये बड़ी अजीब जी गल लगती है। कोई मुल्क का सरबराह किसी मुल्क सरबराह किस तरह ये मुतालबा कर सकता है कि एक दूसरा मुल्क जोड़ा है अपनी क्यादत अपना सुप्रीम लीडर जोड़ा है वो अमरीकी सदर की मर्जी के नाल चले। नए रहबर आला के हवाले के नाल बहुत सारे नाम ने लेकिन जो इस टाइम तक सब तो अगे ना जा रहा है वो शहीद आयतुल्ला खामनाई साहब के जोड़े साहबजादे ने मुश्तबा हुसैनी साहब उन्होंने नाम आ रहा है जिहदे उत्ते कि सदर ट्रंप ने इतराज़ किया है। खिते के विच ईरान की जंग जी है वह किस तरह अगे वध रही है और ईरान के अंदर की सूरत हाल है इस सारे मामले के उत्ते अज असीं गल करांगे। साडे नाल जनाब वीडियो लिंक पर मौजूद ने आलमी दफाई अमूर के माहिर जनाब बाबर सलाहुद्दीन साहब और जनाब आलमी अमूर के माहिर मोहम्मद मेहदी साहब। सब तो पहले शुरू करांगे मेहदी साहब तुहाडे तो। मेहदी साहब ये दसो कि पिछली दफ़ा भी तुसीं साडे प्रोग्राम च आए सी उस टाइम जंग बकायदा शुरू नहीं हुई सी लेकिन चीज़ां आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी सी थोड़ियां लेकिन आयतुल्ला खामनई साहब की शहादत तो बाद चीज़ां बिल्कुल दूजे पासे चले गई ने। हुण तिकर जिहड़ा है तुहाडा की देख रहे हो कि किस तरह ईरान और बाकी जिहड़े मुस्लिम ममालिक ने वो किस तरह चल रहे हैं अगे? को गल हैगी कि ईरान की हमायत की उसमें मुतहदा दी उहदे च पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क सी बल्कि असूली तौर पर देखिए तो सिर्फ 3 ही मुल्क सन जिन्होंने उसकी हमायत की पाकिस्तान के अलावा रूस ते चाइना ने। बाकी जेडे मुमालिक ने वो बुनियादी तौर पर कोशिश करते पे ने कि किसी तरह मामला थोड़ा ठंडा होए थोड़ा कम होए लेकिन क्योंकि ईरान ने पहली कह दिता सी और उन्होंने सुप्रीम लीडर का भी सी कि जेड़ा कुछ अमरीका दे थे असासे ने असी उत्थे हिट करांगे ते लाजमी गल है कि वो सारे असासे जेड़े गए ने क्योंकि ईरान की जिन्ने मुल्कां नाल भी सरहद मिलती है वो सारे मुसलमान मुल्क ने और उही वो मुल्क ने जिथे बहुत सारी जगहों ते अड्डे ने या उन्हां दी फौज बैठी हुई है या उन्होंने किसी किस्म की उत्थों सहूलत हासिल है तो ईरान ने क्योंकि जवाबी तौर पर वो सारे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ अटैक किया है ਜਿਹੜਾ अमरीका के जेरे इस्तेमाल सन। तो इस वजह तो इस्लामी ममालिक का जो मामला है वो वैसे तो चाहते हैं कि यह मामला खत्म होए और ईरान दे उत्ते हमला बंद हो जाए लेकिन कुछ कशमकश जी भी सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि यह नहीं पता चलता पाया क्योंकि ईरान कह रहा है कि जी मैं तुर्की ते हमला नहीं किया मैं अजरबैजान ते भी नहीं किया मैं जेड़ा उत्थे तेल की तनसीबात ते हमला होया सऊदी अरब च उहदे च भी मेरा हथ नहीं है। तो यह बड़ी अजीब जी कंपलैक्स की सूरत हाल पैदा हो गई है। तो जहां तक मुस्लिम ममालिक ने इंडोनेशिया मलेशिया जेडे हटके ने उत्थे कोशिश च लगे हुए ने कि किसी तरह मामला जेड़ा समेटा जाए लेकिन अमरीका जिस स्टाइल नाल आया सी जिस तरह उन्हें तैयारी की सी जिस तरह इसराइल दे नाल वो मिल के उन्हें पहले भी जिहड़ी उन्हां दी न्यूक्लियर साइट से उहदे ते हमले किए सी और उस पर दावा किया सी कि उन्हां दी न्यूक्लियर सिस्टम नूं असीं खत्म कर दिता है। तो हुण अमरीका दे इस तरह आने के बाद जिहड़ा सी वो ते नज़र आ रहा सी कि यह जंग जिहड़ी है वो इस तरह कैन कैलान तो नहीं रुकेगी वो तो किसी मंतकी नतीजे तक ही पहुंचेगी तो इनू रुकेगी। अमरीका उन्हें कोशिश करता पाया है कि अंदरों किसी तरह कोई गल इस तरह की पैदा होए जिहदे बाद जिहड़ा हैगा अमरीका दे कोल कोई लेवरेज आवे और इस वजह तो ही उन्होंने कुर्दां दे लीडर नाल भी गल की और कोशिश करते पे ने कि तुर्की ते इराक की साइड तो जिहड़ा हैगा ईरान दे अंदर कुर्द आन और उहदे बाद जिहड़ी उन्हां दी तंजीम हैगी खल्क वो भी जिहड़े हैगे अपने लोकां नाल सामने आए है। तसव्वुर किया जा रहा है कि हो सकता है चीज़ां सानू जिहड़ा अगला हफ्ता शुरू होए उहदे च नज़र आन के उत्थे कुछ मुसल्ला एक्टिविटीज़ अंदरों भी शुरू हुई है। हुण देखना है पेगा कि ईरान जिहड़ा हैगा जिस तरह बैरूनी हमले का मुकाबला करता पिया और बड़ी जीदारी नाल करता पिया और कोशिश करता पिया उहदे कोल जो कुछ हैगा उहदा जवाब भी दवे ते अंदरूनी जिस वक्त सूरत हाल खराब होएगी ते उस वक्त की सूरत क्योंकि यह गल ते बिल्कुल मनन वाली हैगी कि उत्थे जिहड़ा हैगा हुण वाले दिन तक
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 21 ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ 21 ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ, ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ सिचुएशन सही है। अच्छा मैं साहब थोड़ा दोबारा भी गल कर, मैं साहब ये सारी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। सही सही। अच्छा मेहदी साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ, ਫੌਰੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਕਾਰਪੇਟ ਬੰਬਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲਿਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨੇ। ਤੇ WHO, UNICEF, UNESCO, ਇਹ तमाम ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੁਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ IAEA ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਈਰਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਜੀਮ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। वो भी नाल आके खड़ी हो गई है, जिसकी वजह तो जिहड़ा हैगा वो बड़ी सिचुएशन जिहड़ी हैगी ना वो अमरीका वास्ते बड़ी काबिले कबूल नहीं, क्योंकि इजराइल ने उन्होंने यकीन दहानी कराई सी। और असीं ये देखिया भी सी कि खामनाई साहब की शहादत तो 4 दिन पहले, जंग तो पहले खामनाई साहब दे दफ्तर ते खल्क पार्टी दे 100 बंदियां ने हमला भी किया सी। ते जिहड़ी खल्क पार्टी दी लीडर ने मरियम रजावी साहिबा, उन्होंने एक रोड मैप भी दिता सी कि किस तरह इस हुकूमत नाल जान छुड़ानी है। ते जिस दिन हमला होया उस दिन उन्होंने एक हुकूमत दा ऐलान भी कर दिता है, जिहड़ा ईरान दी उन्होंने हुकूमत कही है कि यह ईरान दी हुकूमत है जिहड़ी सबस्टिट्यूट हैगी, जिहड़ी इस वक्त जिहड़ी हैगी वो बाहर बैठी है, लेकिन यह असल च हुकूमत करेगी। क्योंकि इंटरनली यह मसला भी शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल जिहड़ा सी वो बैकिंग करदा पिया सी पहलवी साहब दी, लेकिन जिहड़े ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने उत्थे, या जिन्हां नूं वो टेररिस्ट पार्टीज कहंदे ने, उन्हां ने ते पहलवी जमाने च भी बड़ी मुश्किलात देखियां ने, बड़ी मुश्किलात। ते एदे बाद हुण इस रजीम नाल भी उन्हां दा मामला नहीं चल सकिया सी, इत्थे भी उन्हां नूं बड़ी मेहदी साहब जिहड़ा पहलवी साहब दे बेटे ने, उन्होंने हवाले के नाल खुद अमरीकी सदर ने जवाब दिता ना, उन्होंने कहा कि अच्छे आदमी ने, लेकिन असी चाहते हैं कि उन्होंने बजाय ईरान के अंदरों कोई बंदा जो आवे। इसका मतलब है कि जो इसराइल की कोशिश सी कि पहली खानदान दोबारा लिया जाए, उन्होंने तो ट्रंप ने खुद ही मुस्तरद करता है जी। इस वजह तो मुजाहिदीन खल्क नूं हुण कोशिश करते पे ने कि मुजाहिदीन खल्क अंदरों कुछ करे। इस वजह तो मैं दस्या उन्होंने एक एग्जाइल गवर्नमेंट भी बना लेती है मुजाहिदीन खल्क ने, तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हुण तक उन्होंने भी कोई कोशिश इस तरह की नजर नहीं आई जिहदे च कोई बड़ी अहमियत होवे, उहदे च महसूस होवे कि मौजूदा हुकूमत जिहड़ी हैगी इहनूं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। दूजी तरफ जिहड़े ओपोजिशन दे इंटरनली ओपोजिशन वाले सी, मेहदी करूबी साहब सन या हुसैन मूसवी साहब सन या और कुछ लोग सन,
ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਬਤਨ ਹੈ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲੂਬਾ ਮਕਾਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲੂਬਾ ਵਕਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी, जंग शुरू होया तकरीबन हफ्ता दो चला है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਕਾਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਦਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ। ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ 1979 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੇ ਕੀ ਫਿਗਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਆਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਕੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਫੌਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਚੀਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਪਾਸਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਾਸਦ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਸੋਚ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ, ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਗਾ, यूरोपियन मुमालिक को प्रेशर ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद जी आया अच्छा बाबर साहब जिस तरह कि आप गल कर रहे थे क्या जो अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि जनाब अली ईरान की क्यादत जी है और राबता कर रही है पैगाम दे रही है कि किसी भी तरह डील की जाए दूजे पासे सानू तो ऐसे खिते के कोई आसान नज़र नहीं आ रहे कि ईरानी हुकूमत जी है अमरीका डील करना चाहती हो उन्होंने बयान जोड़े आ रहे हैं वो भी तरदीद कर रहे हैं इस चीज़ की तुसी की समझ रहे हो कि ट्रंप साहब हुण किस तरह नफसियाती वार कर रहे हैं डील की गल्लां करके ईरानी आवाम नूं उन्हां दी फोर्सिस नूं डीमोरलाइज करना चाहते हैं।
ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਰਫਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਡੀਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਡੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਚੀਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਆਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਈਰਾਨੀਅਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ अब बहाल करने से काफी तगदो की जरूरत है। कुछ ममालिक कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान ਉਹਦੇ फोर फ्रंट से फिलहाल ईरान ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ सिग्नल नहीं। अमरीकी सदर ने आवाज बयान बुनियादी तौर पर नफसियाती जंग का हिस्सा है, ताकि लोगों ने उस माइल करके रागब किया जाए और लालच दिता जाए। जी जी, अच्छा मेहदी साहब ये दसो कि हुण ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो फिर तो अमरीका तो इसराइल ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। देखो जी गल हैगी कि सफारती महाज ते ना जी ईरान ऑलरेडी कला ही हैगा। अगर तुसी देखो पिछले साल च ते ईरान दे नाल जिहड़े है ना जी वो मुल्कां नहीं टुरे ने, और जिस वक्त भी यूनाइटेड नेशन च कोई गल भी गई है तो ईरान दी पोजीशन जिहड़ी हैगी खास तौर ते जिहड़े इस्लामी मुल्क ने इन्हां च कोई खास उहदे हक च हमायत च गल सामने नहीं आई, बल्कि इस तरह दी भी खबरां आंदी रहियां ने कि यह खुद भी चाहते सन कि ईरान दी जिहड़ा मिसाइल रेंज हैगी ते न्यूक्लियर, अगर तुहानूं याद होए 3 हफ्ते पहले तुर्की के जिहड़े वजीरे खारजा ने उन्होंने बड़ा डिटेल इंटरव्यू दिता सी। उन्होंने कहा सी कि असी भी नहीं चाहते कि ईरान जिहड़ा हैगा न्यूक्लियर पावर बने ते असी भी उहदे जिहड़े मिसाइल टैक्नोलॉजी ते उहदे हवाले नाल ना जी गल करना ते मेरे ख्याल इन्ना वो नहीं हैगा। लेकिन असी ये देखिया सी कि ईरान दी जब 6 महीने पहले भी जंग हुई सी ते उस वक्त ईरान ने कतर ते इस तरह ही अटैक किया सी ते उहदे बावजूद जिहड़ा सी बाद च जिहड़ा हैगा वो मामलात संभल गए सी। अगर यह हुकूमत बरकरार रहिंदी है ते फिर ते मेरा ख्याल है कि उन्हां दे कोल अरब दुनिया दे जिहड़े मुमालिक ने जिन्हां तुसीं नाम लिता उन्हां दे कोल ज़्यादा चांस नहीं होएगा कि वो ईरान नाल अपने ताल्लुकात खराब करन, क्योंकि अगर यह हुकूमत बरकरार रहिंदी है तो मतलब होया कि यह जिहड़ी जंग हैगी ईरान जित गया हैगा। ते अगर यह सूरत हाल खुदा ना खास्ता हुंदी है कि ईरान दी हुकूमत चली जाती है ते नवीं कोई हुकूमत आ जाती है ते ला महाला फिर जिस तरह गल हो रही है कि वो हुकूमत जिहड़ी हैगी वो किहदी बैकिंग ते होएगी ते जिहदी बैकिंग ते होएगी वो फिर उन्नू ही देखेगी। अच्छा मेहदी साहब, और उहदी तरफों ही वो देखेगी किहदे नाल ताल्लुकात अच्छे करने। अच्छा मेहदी साहब इत्थे ये दसो कि जिस तरह के अमरीका कोशिश कर रहा है कि जिहड़े कुर्द हैं ने उन्हां नूं जनाब वाले ज़मीनी रास्ते तो अंदर भेजा जाए, लेकिन अगर ज़मीनी जंग के पहले मरहले दे विच कुर्द आंदे ने और उस तो बाद अमरीका सोचदा कि साडे ट्रुप्स आउणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ 2000 ਜਾਂ 3000 ਕੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो कुर्द जिहड़ा इलाका हैगा ना जी वो मेनलैंड तो बहुत दूर हैगा, तेहरान तो बहुत दूर हैगा, हज़ारों किलोमीटर दूर हैगा ते उत्थे तक पहुंचना जिहड़ा हैगा कुर्दां वास्ते जिहड़ा हैगा, क्योंकि कुर्द आबादी ईरान च कोई बहुत वड्डी तादाद च नहीं रहिंदी हैगी और एक खास इलाके च रहिंदी है। इस वजह तो मैं बार-बार यह गल कहना है कि जिहड़ा उन्हां दा मेनलैंड हैगा ना जी, जिहड़ा तेहरान ते उहदे इर्द गिर्द दा सारा इलाका हैगा जिथे सही आबादी उन्हां दी रहिंदी है, जिथे लोकी हैगे ने वो सारे जिहड़े हैगे ना जी वो फारसी बोलदे ने, अपने आप नूं पर्शियन ही कहंदे ने, ईरानी कहंदे ने ते नाल उन्हां दा जिहड़ा मजहब हैगा वो भी एक ही हैगा ते उत्थे तक पहुंचना कुर्दां वास्ते वो ते होए कि मुजाहिदीन खल्क या
ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਦਰ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਿਜਾਰਤੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰਜੀਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ, ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਸਰਰੁਫ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜੈਸੇ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ सही है। अच्छा बाबर, देखो ना कुर्दा का एक और भी मसला है। अगर कुर्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंदे ने ना तो सब तो ज्यादा ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਏਗੀ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਪਏਗੀ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੇ ਅਹਿਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਲਾਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ, ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ क्या हूँ तुसी रूस और चीन भी जड़े आज के दिन तक उस बयानात दे रहे हैं, लेकिन उस तरह की किसी किसी सपोर्ट नहीं है। अगर दुनिया इस तरह तकसीम हो चुकी हुई है तो फिर अमरीका तो इसराइल को कौन डकेगा, कौन सुलह कराएगा, कौन जड़ा है वो सीज़फायर करवाएगा इस मामले के विच? जी फिलहाल तो जो कुछ अमरीका और इसराइल चाह रहे ने वही हो रहा है, चाहे गजा हो या मिडल ईस्ट या दूजे ममालिक ने ईरान की उत्ते हमला उन्होंने किया और दुनिया दी बड़ियां ताकतां ने जिहदे चीन और रूस बिलखसूस, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ P5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੈਸ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਚੀਨ ਸਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੂਸ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹਰੀਫ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਮੁਜ਼ੰਮਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੀਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। रूस बाजी च रहा है और अगर यह दोवें ताकत, मैं नहीं कहता जंग च खुद जाके शामिल हो जाए, अगर यह दोवें ताकत सफारती सतह पर भी ईरान इज़हार यकजहती करते हुए कोई प्रैशर बढ़ाते हैं, क्योंकि खिता जिहदे च हुण जंग आ गई है, ये खिता नैक्सट डोर टू चाइना रशिया है। ये बाद जंग अगर मजीद फैलती है तो फिर उन्होंने दरवाजे तक भी जाएगी। तो क्या इंतजार करेंगे कि इतना मजबूत हो जाए अमरीका इसराइल की ईमात है कि जी उन्होंने दरवाजे तक पहुंच जाए, किधरे तो किसी ने रोकना ही है ना जी। फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आता, क्योंकि हर को अपने अपने इंटरेस्ट तक है, हर किसी को अपना तहफुज ज्यादा अजीज है, जाहिर है अपनी हिफाजत पहले होगी तो दूसरे की जंग च कोई भी नहीं कुदता। ताकतवर जो है वो ताकत सब कुछ गिनी जाती है। ये तो सानू एक और भी तो सबक हासिल होता है ना जी, सानू अपना दफा भी मजबूत करना चाहिए। ईरान ने भी अनफॉर्चुनेटली ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਅਗਰ ਤਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ੀਦ ਫੈਲਦਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ रूस और चीन ने एक काबिल अमल किस्म का कोई प्रैशर अमरीका का बिल्ड किया, अमरीका को अजे तक आदत नहीं, क्योंकि अमरीका जिधर भी गया इराक की जंग तो लैके ईरान की जंग 7वीं जंग उन्होंने कोई मुखालफत नहीं हो। नैटो के कभी नैटो की मर्जी ना चले गए, कभी नैटो के बगैर चले गए। देखो हूँ फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन कोई लिफ्ट नहीं कराई। ईवन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बैक होम अपनी पार्लीमेंट कांग्रेस को भी नहीं पूछा और जंग से चढ़ दौड़े। और ये तो साबित होता है कि ताकत सब कुछ दुनिया च डिटरमिन कर रही है, फैसला कर रही है और ताकत की बुनियाद से सब कुछ हो रहा है। अच्छी चीज तो नहीं है। अगर इस असूल में तुम मान लो फिर तो जो कमजोर है उन तो जीने का हक भी नहीं है। देखो ना स्पेन ने कहा कि जी मैं अमरीका को अड्डे नहीं देंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्त गुस्से का इजहार किया। मतलब जो कह रहे हैं
ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੋਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਤਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦਬੇ ਦਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ UAE ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਹਫਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ TV ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫਤਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਤਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬ ISK ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ISK ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੰਦੀ, ਕੁਝ ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਤਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਦ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹੀ SOPs ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ LNG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਰਗੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ तमाम सूरत हाल जी है पाकिस्तान वास्ते जी तशवीशनाक हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर गल है कि जदों गैस नहीं आएगी, पेट्रोलियम मसनूआत नहीं आएगियां तो लामहला एक जड़ा है महंगाई का तूफान उठेगा। इस हवाले के नाल हुकूमत पाकिस्तान ने सोच रही है कि जो इकदाम उन्होंने करोना दौर किए सन, कोविड के दौर के वही दोबारा अपनाए जान। इस सारे मामले से गल करने वाले साढ़े स्टूडियो मौजूद ने सीनियर तजियाकार और सीनियर माशी तजियाकार जनाब खालिद क्यूम साहब। खालिद क्यूम साहब तुसीं भी अज जो इजलास है उसकी खबरां सुनिया पढ़िया ने, ये जो सूरत हाल है ये तो साढ़े वास्ते जो है इकॉनमी वास्ते मजीद खराब होती जा रही है। देखो रजवान साहब है जो खिता है इस वेले जंग तो दुचार है, मशरक वस्ता मिडल ईस्ट ए बड़ा एहसास खिता है और बड़ा इत्थे जेड़े असरात इत्थे वाकया या कोई जंगी सूरत हाल अगर पैदा होंदी है तो उहदे असरात जेड़े जे वो पूरी दुनिया जाते हैं। सिर्फ इस पूरे खिते च ही नहीं सूरत हाल मुतासर होंदी, पूरी दुनिया तो मुतासर होंदी है। लेकिन मैं समझना कि सब तो ज़्यादा इस जंग के जेड़े खतरात ने या असरात ने और ख़ास तौर पर जेड़े दे मुआशी असरात ने वो सब तो वड्डा जड़ा इंपैक्ट आ रहा वे वो मैं समझना कि पाकिस्तान की मीशत ते आ रहा, क्योंकि ईरान जड़ा है वो साडा हमसाया मुल्क है। ईरान दे नाल भी साडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बड़े मामलात वबस्ता ने, खास तौर पर साड़ी फूड सिक्योरिटी के हवाले नाल, साड़ी ईंधन और तवानाई के हवाले नाल भी मामलात ने। लेकिन साड़ी सारी मेशत जी रजवान साहब वो मशरक वस्ता ते सऊदी अरब ते UAE दे नाल जुड़ी। और अगर तुसी देखो कि एक तरफ पाकिस्तान जेड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उन्होंने भी सब तो वड्डी तादाद इस एरिए च, वो जेड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने वो अपने घरां दी मेशत चलाउण वास्ते उत्थों पैसे भेजते हैं, तो पाकिस्तान की मेशत जिहड़ी है वो सऊदी अरब UAE ते गल्फ ते दूसरे ममालक जिहड़े ने उन्हां जरिए चलदी है। और इस वेले भी असी जिहड़ा तेल लै रहे हैं
ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ LNG ਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੇਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਈਵਲ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ क्या ओवरऑल साढ़े इत्थे एक तूफान नहीं आ जाएगा? क्योंकि असं तो पहले मौके तलाश चुने कि कोई बहाना बने तो साढ़े दुकानदार, साढ़े आड़ती, साढ़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर जोड़े हैं वो चीज़ों जो कम चुक दें। और रज़वान साहब तुसीं खुद ही फरमाया कि हुण फिर जिहड़ा वो करोना वाली सूरत हाल दे विच जिहड़े इकदामात हुकूमत ने उठाए सन उस तरह के इकदामात जिहड़े ने वो फिर लागू होण जा रहे ने। ते करोना दे विच की सी, करोना च भी जिहड़ी सी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆਉਂਦਾ तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है क्योंकि हर चीज़ उन्होंने नाल तैयार होंगी है। और इस वास्ते महंगाई जिहड़ी है ਉਹਦੇ खतरात जिहड़े ने मौजूद ने, बल्कि ਇਹਦੇ असरात जिहड़े ने वो आना शुरू हो चुके हैं। मैं समझना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े बर वक्त इकदामात की जिहड़ी मंजूरी दी है और इस हवाले नाल सूबाई हुकूमतां जिहड़ियां ने उन्हां दा भी बड़ा 18ਵੀਂ तरमीम तो बाद बड़ा रोल है कीमतां नूं कंट्रोल करने की बुनियादी जिम्मेदारी जी है वो सूबाई हुकूमतों को है। और इस हवाले ਨਾਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ के खिलाफ कार्रवाइयां वास्ते कवानीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉਹ सूबाई हुकूमतों का काम है। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जाए उत्थे जाके सूबे के सूबाई हुकूमतों की क्यादत जी है वज़राए आला नाल मीटिंगां करो और उन्होंने नाल पूरा लायामल बनाओ कि यह जोड़ा पेट्रोल तो तवानाई के मामले खास तौर पर ज़खीरा अंदोज़ी जी है इनू रोकने वास्ते की इकदाम किए जा सकते हैं। और दूसरा देखो ये कोई शक नहीं कि साडा जोड़ा सब तो वड्डा इंपोर्ट बिल है रज़वान साहब वो पेट्रोलीयम का, पेट्रोलीयम मसनूआत है। और यह जी सूरत हाल पैदा हो रही है वो नाल साडा वो बिल भी बदलने का चांस है। और साडा दूसरा वड्डा बिल जोड़ा जे अज भी हालांकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है अज भी सब तो वड्डा जोड़ा साडा दूसरा वड्डा 8 ਤੋਂ 10 अरब डॉलर की साडी जिहड़ी इंपोर्ट जे वो फूड आइटम्स की है। और फूड इन्फ्लेशन जोड़ा ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ट्रेड ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਸਾਰਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਸਾਰੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਸਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਹਰੀਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਾਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸ਼ਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਗਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।